Thank you for inviting me, Dr. Song. It's an honor to be here. 송 교수님 또 저 불러주셔서 감사합니다. 영광스럽게 생각합니다. And thank you for taking time out of your busy schedule to come for this special time. 여러분도 바쁘실 텐데 이렇게 컨퍼런스 위해서 참여해 주셔서 감사합니다. I want to briefly share about my model of mentorship with you. 저는 간단하게 제가 어떻게 멘토링을 하는지 제 모델을 나누고 싶습니다. Which is something I focused on in my studies in my doctoral work at Dallas Theological Seminary. 달라스 신학교에서 제가 그 박사 학위를 받을 때 이것에 중점적으로 연구했습니다. And this is something I try to practice on a regular basis. 또 규칙적으로 저는 제가 이렇게 연구한 것을 실행하려고 노력하는 그런 내용이기도 합니다. I'll provide these slides to Dr. Song later so that you can have them. 네, 나중에 송 박사님께 제가 이 파워포인트 다 드릴 거예요. 그래서 여러분에게 나눠드리도록 하겠습니다. 필요하신 분은. On this first slide, I want to show you 7 examples of people who were mentored in the Bible. 성경에서 등장하는 멘토링을 받은 7분의 예를 나누고 싶습니다. Many are familiar to you, like Moses and Aaron, or Moses and Joshua, or Jesus and John the Baptist. 네, 다 익숙한 분들이죠. 모세, 에론, 그다음에 그 예수님, 세례 요한 이런 분들이 있습니다. One of our assignments that we had to do at Dallas was find 100 mentorship relationships in the Bible. 달라스 신학교에서 공부할 때 성경에서 100가지 멘토링의 멘토 그 관계 있는 그 예를 찾아보아라 이런 숙제가 있었습니다. At first, I said, "How am I going to do that? That's a lot." 제 생각에 100개는 좀 많다 이렇게 생각했어요. But as soon as I started going through the Bible, I found I couldn't even pass the Old Testament, and I already had 100. 근데 구약도 다 끝나지 않았는데 100개가 넘는 예들을 찾았어요. So the Bible has a lot about mentorship. 성경은 다시 말하면 멘토링에 대해서 많은 얘기를 하고 있습니다. Let me just show you a few passages. 예, 몇 가지 본문들을 나누기 원합니다. Titus chapter 2 through 8 says, older men were related to younger men, and older women relating to younger women. And the key word here is relationship. 네, 디도서 2장 2절 3절을 보면 나이가 많은 여자가 어린 여자에게, 나이가 많은 남자가 어린 남자에게, 여기서 중요한 그 단어는 관계입니다. The second passage is 1 Corinthians 11:1, where Paul says, "Be imitators of me, just as I also am of Christ." And the key word here is modeling. 네, 고린도전서 11장 1절부터 2절 여기서는 그 따라하라는 것, 중요한 것은 그 모델을 따라하는 것입니다. This is so important that we show how to be an example, and people will then mimic it. 네, 우리가 사람들에게 모델로서 모범이 되고 사람들이 우리를 따라해야죠. Even in the business world, they have a term for this. It's called shadowing. 네, 이런 그 세상에서도 섀도잉, 그 그림자 따라하기라는 말로 이런 것을 동일한 개념을 적용합니다. 2 Timothy 2:2 is yet another passage, and I know Walt gave an explanation with this that I agree with. 그 또 나누고 싶은 본문은 디모데후서 2장 2절 말씀입니다. But I think the key word here is multiplication. 저는 여기서 가장 중요한 단어는 배가한다는 그 증식시키는 의미라고 생각합니다. So when you think about Paul, he probably learned from Barnabas. 제가 생각해 보면 바울은 바나바에게 배운 것 같고요. And then from there it says Barnabas to Paul to Timothy to faithful men to others. 그래서 바나바에게서 바울로, 바울, 디모데, 디모데에서 또 신실한 자에게 내려간 것 같습니다. So the key word is multiplication. 여기서 중요한 단어는 그 배가한다는 단어입니다. I think in mentorship we have to ask some important questions. 멘토링 관계에서 해야 하는 중요한 질문은 The first one is who should mentor? 누가 멘토가 되어야 하는가입니다. Now I want to say to you, even the Bible has this. There were bad mentors in the Bible as well. 성경에서도요 아주 그 잘못하는 그 배드 멘토들이 있습니다. So I'm only speaking in a positive way who should mentor. 그러나 제가 얘기할 때 이 멘토는 긍정적인 의미로 누가 멘토가 되어야 하는가 얘기하고 싶습니다. So my example here is a mature, grounded follower of Christ. 그리스도 안에 근거한 아주 그 성숙한 예수님을 추종하는 따르는 사람입니다. What I mean by grounded is that they're stable, not up and down. 제가 여기서 그 기초를 가진 사람, 기초한 사람이라고 하는 것은 이렇게 기복이 있는 사람이 아니라서 항상 이렇게 비슷한 사람, 그 일관된 사람을 말합니다. The second question then is how should we mentor? 두 번째는 우리가 어떻게 멘토해야 하는가입니다. And I have 3 answers for that. 이것을 위해서는 3가지 답을 드리고 싶습니다. Relationally, spiritually, and lovingly. 관계적으로, 영적으로, 그 다음에 사랑으로.
Again, I want to say mentorship is more of a relationship than a program. 제 생각에 멘토를 받는다고 하는 건 프로그램이라기보다는 관계에 관한 것입니다. And it can go very deep because it's on a spiritual level and it's also loving. 아주 그 깊이 갈 수 있습니다. 영적인 것이기 때문에. 그러나 이것은 또한 사랑으로 할 수 있습니다. The next question is when should we mentor? 두 번째 질문은 우리가 언제 이 멘토를 할 수 있는가, 멘토링을 할 수 있는가입니다. The answer is when we want to grow in grace and truth. 우리가 은혜와 그 진리 가운데 자라고 성숙하기 원할 때입니다. I found that even though people I've mentored have grown, when I mentor, I also grow. 제가 멘토로 그 멘티로 삼은 사람도 자라지만 제가 멘토로서도 성장하는 것을 경험했습니다. Because I'll see how sometimes the person I'm mentoring has strengths that I don't have. 어떨 때 보면 제가 이렇게 멘토링 하는 그 사람이 내가 갖고 있지 않은 장점을 갖고 있어요. And it becomes very convicting for me of areas I need to work on. 그러면 제가 그런 분을 볼 때는 나도 저 부분을 좀 노력을 해야겠구나라고 저는 격려받게 됩니다. Let me show you a couple of differences of differentiation or models of differentiation. 예, 좀 더 차별화를 둔 그 모델들을 설명해 드리겠습니다. One of the questions that I had to wrestle with is there a difference between discipleship, mentoring, and coaching? 제가 생각했을 때 그러면 제자 훈련하는 것과 멘토링 하는 것과 누군가를 그 코치하는 거에는 차이가 있는 것인가라는 질문이었습니다. Because people use those terms synonymously and interchangeably all the time. 왜냐하면 사람들이 동의어처럼 이 세 단어를 사용합니다. So my answer is yes and no. 제가 드리고 싶은 대답은 차이가 있기도 하고 아니기도 합니다. So let me show you a little bit of my research. 예, 제가 그 연구한 결과를 여러분에게 나누겠습니다. I found that primarily the different terms are used based on generation. 세대에 따라서 그 다른 용어가 사용됐어요. So in the 1950s to 1970s, it was called discipleship. 50년대에서 70년대까지는 다 제자 훈련이라고 불렀습니다. So if you're familiar with Dawson Trotman and the Navigators, they're famous for their discipleship models. 그래서 내비게이터나 이런 걸 보시면은 굉장히 그 훌륭한 제자 훈련의 모델들이 나와 있습니다. But in the 1980s to 2000s, it shifted to now the term mentorship. 그러나 1990년에서 2000년으로 보니까 이 용어를 멘토십이라는 그 멘토링이라는 단어를 바꿨어요. And then most recently, 2000 to current, it's called coaching. 2000년부터 최근까지는 코칭이라는 단어를 사용하는 것을 보았습니다. So let me again say, I think they're similar, yes, but I also think they're different. 그래요. 그래서 비슷하지만 조금 다릅니다. So let me show you how it's different by a diagram that I worked on. 다른 차이점을 제가 설명해 드리겠습니다. So if you look at this diagram, 자, 여기 표를 보시면 I have all three, mentorship, coaching, and discipleship. 네, 그 핵으로부터 멘토십, 코칭, 디사이플십으로 이렇게 나아가고 있습니다. And in it, all three of them require the different bars that are around the three areas. 이 그 세 가지 용어 모두 다 보시면 이런 그 바들이 있죠. 그 항목들이 다 필요합니다. So they require effort, 노력이 relationship, 필요하고 관계, 신뢰, trust, 그다음에 시간을 할애하셔야 합니다. time. And then it also requires skill and 네, intentionality, 기술이 있어야 되고 의도성이 있어야 하고 wisdom and modeling. 지혜와 또 이렇게 그 모델링을 해야 합니다. So that's what all three share in common. 이 그 디사이플십이나 코칭이나 멘토십이 이 모든 것이 다 필요해요. And then when you look at the person, I can break that down into three parts as well. 또 어떤 한 개인을 살펴보면 그 사람을 세 영역으로 나눠볼 수 있죠. So this is where they're similar. All three involve the head, the 자. hands, and the heart. 자, 머리와 손과 마음 이 세 영역이 개인에는 있죠. But the difference, I believe, is where each one focuses its emphasis. 그런데 그 세 영역이 집중하는 하나가 다 달라요. So when I look at discipleship, of course, it has the head, the heart, and the hand. 제자도는 물론 그 사람이 갖고 있는 머리와 마음과 손을 다 강조하지만 But I think in discipleship, the focus is really on the heart. 제 생각에 제자도를 말할 때에는 그 포커스가 심령에 있는 것 같아요. 마음에. When I read the New Testament, I see that when a person becomes a Christian, they are a disciple of Christ. 신약을 보면 어떤 사람이 크리스찬이 되면 그 사람이 제자가 됐더라고요. So they fall in love with God and they give their heart to Jesus. 그러니까 하나님과 사랑에 빠져서 자신의 모든 것을 예수님한테 드리는 거잖아요. And the real good news is Jesus is the discipler. 굿뉴스는 예수님이 제자 훈련하는 자라는 것입니다. And he's a really good discipler. 그리고 아주 잘하세요.
Now, when I go to coaching, though, 코칭으로 가면 again, all three aspects, but now it's the hand. 이것은 보면 그 머리를 많이 강조합니다. So this is kind of more like it's a head. It's so in it, it helps a person understand something that they don't understand. 이 사람이 이전에 이해하지 못한 거를 이해하도록 도와주는 게 코칭이에요. When you think of sports coaches, the coaches themselves were not always the best athletes. 운동 선수를 가르치는 코치는 가장 좋은 육상 그 옛날에 그 선수는 아니었던 사람들이에요. So whether it be soccer or basketball or 축구던 volleyball, 그게 그 농구던 배구던 the coach will look at the player and say, "Oh, you need to work on this." 코치는 선수들 보고 야 너는 그거 좀 더 노력해야 되겠다 이런 걸 보는 사람이에요. So he gives them instruction and they understand in their head what they need to work on. 머릿속으로 생각했을 때 이런 걸 더 이렇게 갖추면 좋겠다라고 빈 곳을 보면서 지시해 주는 게 코치예요. That's coaching. 네, 코칭입니다. Whereas in mentorship, it focuses on the hand. 멘토십은 손을 강조하는 것 같아요. And so this is more of a skill. 네, 여기서는 그 전문적인 어떤 기술을 얘기하는 것입니다. We have a business school here at Biola. 바이올라에는 그 비즈니스 학교가 있어요. And one of the wonderful requirements of everyone who's in the program is they have to have a business mentor. 여기서 꼭 강조하고 그 필요 조건으로 삼는 것이 비즈니스계의 멘토가 필요한 거예요. And all the mentor does is show them what to do in terms of certain skills related to business. 그래서 그런 멘토들이 주로 하는 것은 이 비즈니스에서 필요한 기술을 보여줘요. 가르쳐줘요. I have had many mentors in my life and I'm thankful for that. 저도 제 인생에 그런 귀한 멘토들이 많이 계셔서 얼마나 감사한지 몰라요. Dr. Walt Russell was one of the most important mentors in my life. 아침에 강의한 그 월트 러셀 박사님도 저에게 굉장히 중요한 멘토셔요. So he married my wife and I. 저희 부부를 그 결혼하게 해주신 분이에요. So I asked him, Dr. Russell, what's the best thing I do to prepare for marriage? 그래서 교수님한테 제가 결혼 준비를 가장 잘 하려면 어떻게 하면 되겠습니까라고 했을 때 And very quickly he said, stay home every night. 그분이 밤마다 이렇게 집에 오라고 밤에 꼭 집에 있어야 한다고 빨리 얘기해 주셨어요. Because before when I was doing ministry, I was like a butterfly. 저는 옛날 사역할 때는 나비처럼 아무데나 이렇게 바쁘게 다녔습니다. So that was really good advice. And now I've been married 11 years with two children. 네, 지금 11년째 됐고 결혼하고 이제 애가 둘 있는데 아주 좋은 충고였어요. Let me show you one last thing and we'll finish up. 마지막으로 이 슬라이드 나누고 이제 마무리합니다. This is one definition that I thought was helpful for mentoring. It's a spiritual mentoring definition. 예, 영적인 멘토링의 가장 중요한 개념을 보여주는 말씀 같아요. It comes from a book called Spiritual Mentoring by Reese and Anderson. 리스하고 앤더슨이라는 분이 쓴 영적인 멘토링에 나오는 내용입니다. It says spiritual mentoring is a triadic relationship between mentor, mentee, and the Holy Spirit. 영적인 멘토링은 그 삼중 관계 같은데 멘토와 멘토리와 성령님과의 어떤 삼중적인 구조입니다. Where the mentee can discover through the already present action of God intimacy with God. 이 관계에서 보면 그 멘토리는 이미 그 존재하고 있는 그 이미 일하신 하나님의 행동을 발견하게 되고요. Ultimate identity as a child of God and a unique voice for kingdom responsibility. 그리고 하나님의 자녀라는 궁극적인 정체성을 또 그 하나님의 왕국의 책임감을 위한 독특한 음성을 듣게 되는 그러한 그 역동이라는 것입니다. If I could recommend a couple of books, and I don't think they're in Korean yet, although I heard that they're going to translate one of these books. It's called Spiritual Mentoring is the one I just quoted from. And then 왼쪽의 책이 인용한 책이고요. and on the one on the right, this is the best mentoring book I've ever read called Mentoring Leaders. 제 생각에 Carson Pugh. 칼슨 퓨의 오른쪽에 있는 책이 멘토링의 가장 탁월한 책이라고 생각됩니다. That's it. Thank you very much. 여러분 감사합니다. 여러분 만나서 반갑습니다. 저는 이민 목회만 지금 이제 담임 목회를 한지 한 23년이 돼가고 있습니다. 지금까지 이렇게 사역하면서 제가 오늘날까지 사역하게 된 것은 저에게 많은 영향력을 끼쳐준 멘토, 이 멘토의 영향이다 그렇게 봅니다. 그리고 우리가 끊임없이 멘토링을 서로 주고받으면서
사실 배우면서 훈련 받으면서 주님의 제자로 그렇게 세워져 가고 있다, 그렇게 봅니다. 지금도 저는 계속 이렇게 멘토링을 받고 또 멘토링을 하면서 지금 사역을 하고 있는데, 실제 이 멘토는 도움을 주고받는 활동이잖아요. 그래서 이 멘토가 멘티에게 가장 큰 영향을 주는데, 그 영향을 멘토와 멘티의 중요한 요소가 바로 존경심이죠. 그러니까 멘티가 멘토를 존경하는 마음을 가졌을 때 멘토링이 되어질 수 있지 않습니까? 그러니까 실제적으로 신앙생활을 시작하면서 이제 그때부터 첫 번째 제자로, 신자가 제자화 되어져서 영향력을 끼치는 그 제자의 활동이 이루어지기 위해서는 4가지 단계를 거치는 것 같아요. 첫째는 이 체험화, 곧 이 복음을 체험하고 확실히 그리스도를 만나는 그런 인격적인 주님과의 만남을 통해서 이제 신앙생활이 시작되는데, 그 후에 그가 진정한 크리스찬이 되어지기는 의식화의 단계의 훈련이 필요하죠. 그래서 그 의식화의 단계에 필요한 부분들이 예배와 성경 공부 여러 가지가 있는데, 그 소그룹에 들어가서 그곳에서 어떠한 영향을 받느냐가 그 사람이 이제 신앙생활하는데 굉장히 중요한 영향을 준다. 그러니까 여기도 지금 보면은 교단이 다 다르고 또 교회들이 섬기는 교회들이 틀리지 않습니까? 그런 부분들을 가만히 보면 같은 성경, 같은 하나님, 같은 그 말씀을 가지고 우리가 훈련도 받고 말씀을 전하면서도 그 조직에 누가 멘토냐, 누가 그 소그룹을 인도하느냐에 큰 영향을 주는 것은 사실입니다. 그래서 이제 그 의식화에서 그 사람이 진정한 크리스찬으로서 훈련되어지기 위해서는 반드시 스몰 그룹, 이 조직화의 단계를 거치게 되어집니다. 그래서 뭐 소그룹의 구역이다, 가정교회다, 또 뭐 속회다, 그런 이름들로 어쨌든 그 교회 안에 들어가면 소그룹에 속하게 되어 있지 않습니까? 또 부서도 소그룹이고, 그 소그룹 속에서 결국은 이제 이 멘토링을 받게 되어지는 것을 볼 수 있습니다. 그 조직화의 단계 속에서 그가 어떠한 멘토링을 받았느냐가 이제 그 사람으로 하여금 과연 받은 은사대로 효과적인 그런 영향력을 끼치는 사역을 할 수 있느냐 하는 이 동원화의 단계에 들어간다고 보는 거죠. 그래서 그 사람이 이제 준비되어졌을 때 그가 이제 선교사로 간다든지 아니면은 뭐 목회를 한다든지 또 이렇게 뭐 교수 사역을 하는데, 나름대로 각계각층에서 지도자로서 주님의 제자로서 사역을 할 때 이제 그가 받았던 그런 이 멘토링, 이런 것이 이 사역의 현장에 그대로 이제 적용되어지는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 사실은 참 보면은 누구를 만났느냐, 어디에서 공부를 했느냐, 또 어디에서 신앙생활을 했느냐, 그것은 그 사람의 일생에 큰 영향을 주는 것을 사실 볼 수가 있습니다. 그래서 이 멘토링에 있어서 중요한 부분이 이제 멘토를 찾아야 되잖아요. 근데 그 멘토를 찾는 가운데 첫 번째 중요한 게 뭐겠어요? 본받을 만한 모델이 되는 사람이죠. 각계각층에서 물론 뭐 다양한 멘토를 찾을 수 있겠지만은 예를 들면 뭐 저는 목회자니까 목회자로서 나의 모델이 될 만한 본받을 만한 사람이 누굴까? 사실 사람들마다 다 장점과 단점은 있거든요. 그랬을 때 그래도 내가 뭔가 좀 배우고 싶다.
저 사람한테 좀 배우고 싶다. 이 본받을 만한 사람을 본받을 만한 이 모델이 되는 사람을 찾는 것이 첫째 중요하고요. 아까도 말씀드렸지만 멘토와 멘티의 관계에서 중요한 게 멘토를 향한 존경심이거든요. 그 존경심은 뭔가 배워야 되겠다, 본받을 만하다라고 하는 것이 여겨져야 사실 존경심이 생겨지잖아요. 그래야 사실 멘토링을 제대로 받을 수 있습니다. 그 다음에는 그 사람에게 어떤 사람들이 따르고 있는가. 그 사람이 리더라면 반드시 팔로워가 있단 말이죠. 그럼 어떤 사람들이 그 사람을 따르고 있는가를 보면 그 사람이 어떤 영향력을 끼치고 있는지를 알 수가 있죠. 세 번째는 그 사람의 장점이 나의 장점이 될 수 있을까. 그러니까 멘토라고 정했는데 너무 거리가 먼 거예요. 이분은 너무나 탁월한 거야. 그러니까 나하고는 도무지 이게 안 맞겠다. 그렇게 되어졌을 때 이게 뭐 시간 낭비 아닌가? 그리고 제대로 이렇게 멘토링을 받을 수 없잖아요. 그래서 반드시 멘토를 찾을 때 그래도 내가 이 분야에서는 좀 배울 만하다. 왜 본받을 만하다. 그리고 내가 원하는 것을 얻을 수 있겠다라고 여겨졌을 때 사실 그 멘토링에 효과가 있다고 볼 수 있습니다. 실제적으로 저는 이민 목회를 하면서 어떤 때는 아쉬운 부분들이 이런 부분이에요. 조금만 멘토링을 받으면 이분이 목회하면서 이런 어려움은 겪지 않을 텐데. 그러니까 실제적으로 멘토링이라는 것은 사실 경험을 통해서 얻어질 수 있는 유익이거든요. 내가 걸어가 보지 않은 그 길을 이분이 먼저 걸어갔어요. 그래서 시행착오와 모든 것들을 다 겪으면서 갖게 되어진 어떤 것들을 줄 수 있을 때 그것을 솔직하게 진실하게 줄 수 있는 그런 멘토가 있다면 그 사람은 참 축복이거든요. 그러니까 이민 목회를 하다 보면 신학교에서 공부한 거대로 안 되거든요. 목회학 박사인데 목회를 잘 못해. 선교학 박사인데 선교 잘 못해. 근데 이 현장감하고 실제 이 책상에서의 이론하고 거리감이 너무 많을 때 멘토가 필요한 거거든요. 그 분야의 멘토. 선교하시는 분들은 선교사님으로서의 멘토, 목회하는 목회자로서의 멘토. 그 분야에 내가 정말 본받을 만한 그 멘토를 정하고 내가 그분에게서 이런 부분을 배워야 되겠다라고 하는 이 멘토링을 받게 되면 어떤 유익함이 있냐면요. 적어도 시행착오를 겪을 수 있는 그런 부분을 상당히 줄일 수가 있습니다. 그런데 많은 사람들이 문제가 다 터지고 난 다음에 멘토링을 받으려고 그래. 그러면 그때가 가장 참 안타까운 그런 시점입니다. 그래서 사실 어떤 면에서는 이런 시간이 실제적으로 굉장히 중요한데요. 예수님께서 12 제자들을 선택하시고 제자들에게 사실 우리 예수님 멘토시잖아요. 그 제자도는 결국은 예수님이 그들과 같이 사신 겁니다. 그래서 이 멘토링에 있어서 굉장히 중요한 것은 실제 그 멘토의 삶, 그것이 그 사람에게 가장 중요한 교육이 되고 있는 것입니다. 그러다 보니까 이 멘토와의 시간을 같이 갖는 시간, 이것이 참 중요한데요. 오늘 저는 사실 이 소그룹과 이 멘토링에 대한 주제를 좀 받았기 때문에 곧 교회 공동체에서 그 사람이 결국 그 교회에서 소그룹을 통해서 결국 예수님을 만나고 실제적으로 주님의 제자로서 소금으로 빛으로 영향력을 끼치는 그런 주님의 제자들로 성장되어질 수 있다면 그 사람은 실제로 좋은 멘토를 정해서
신앙생활을 하고 있다. 그렇다면 저와 여러분들이 만일 지금 멘토로서 사역을 하고 있습니다. 크고 작은 멘토링을 지금 하고 있어요. 작은 그룹에서 여러분들이 다 또 리더들로 사역하고 있는데, 여러분을 만나서 만일 그 팔로워들이 예수님에게 더 가까워졌고 예수님을 만나고 사람들의 삶이 바뀌어지는데 우리가 그런 영향력을 주고 있다면 우리는 좋은 멘토가 돼 있는 겁니다. 그런데 나를 그렇게 만났는데 사람들이 전혀 변화도 안 되고, 나를 만났는데 주님에게서 좀 멀어지는 것 같아. 이거는 엉뚱한 멘토잖아요. 그래서 저는 사실 우리 자녀 교육에 있어서도 그렇다고 생각해요. 진짜 제자 훈련은 내 자녀를 제자 훈련을 해야 된다는 거 보는 거예요. 왜? 나랑 같이 살지 않냐고. 내가 낳고 나하고 같이 살고 있는데 이 아이들이 예수님을 만나고 예수님을 가까이 하고 정말 그 주님의 일을 하고자 하는 그 열망을 갖게 되어졌다면 그 자녀는 바른 멘토를 만난 거예요. 그러니까 사실 이 멘토는 좋은 훌륭한 선생님, 부모 같은 선생님이 멘토잖아요. 그러니까 우리의 이 사역에 있어서 참 중요한 부분이 내가 진정한 멘토가 되고 있는가. 이것은 내가 다른 사람을 본받을 만한 모델을 정하는 것처럼 나도 우리 공동체의 팔로워들에게 그런 본받을 만한 그런 선생님으로 세워지려고 준비하는 것, 이것이 참 중요하다. 그래서 멘토링의 중요한 5단계를 보면, 첫째는 모델이 되어준다. 모델이 되어준다 하는 거죠. 어떤 분야든 기도 그룹이면 기도하는 모델이 돼야 될 것이고, 성경 공부 그룹에서는 좋은 교사로서의 모델이 돼야 될 거잖아요. 그래서 첫째는 모델이 되어주는 것이 중요해요. 두 번째는 지도할 수 있어야 됩니다. 그러니까 어떻게보다는 왜를 가르쳐 주면서 구체적으로 하나씩 따라서 할 수 있도록 가르쳐 준. 세 번째는 그렇게 하면서 지켜본다 하는 것입니다. 그 다음에는 좀 더 맡겨둔다. 그 부분을 할 수 있도록 한번 맡겨주고, 그리고 5번째는 다른 사람들에게 가르치도록 해주는 거죠. 그래서 그 멘토링을 하면서 그 사람이 나를 만나서 나보다도 더 탁월한 그러한 사역자로 세워질 수 있는 거. 그 다음에 이제 멘티에게 있어서 중요한 것이, 정말 멘토링을 잘 받을 수 있는 것이 뭐냐면, 첫째는 만나기 전에 질문을 미리 생각하는 것이 참 중요합니다. 이것이 성장에 도움입니다. 그냥 내가 존경할 만한 사람 만나서 대화를 많이 나누니까 좋다. 그거는 한계가 있어요. 분명하게 이 분야에 내가 뭔가 얻어야 되겠다고 생각했기 때문에 그 부분에 대한 질문을 준비하고, 그 두 번째는 도달하고자 하는 수준을 미리 이야기하는 것입니다. 나는 사실 이런 부분에 이런 것들을 좀 오늘 설교에 대한 난 설교를 이렇게 하고 싶은데 이건 어떻게 생각하십니까? 도달하고자 하는 수준. 세 번째는 배우는 자세가 중요하다. 멘티가 멘토를 만나가지고 자기가 혼자 자랑 다 하고 있어. 그러면은 멘토가 뭘 필요합니까? 그러니까 겸손하게 배우려고 하는 그런 자세가 중요해요. 네 번째는 존경하되 우상화하지 말라. 자기 멘토를 절대 우상화해서는 안 됩니다. 5번째는 배우는 것은 즉시 실천하는 거예요. 그리고 6번째, 매번 만날 때 주제를 정해놓고 만나는 것이 중요하다. 7번째, 성장함으로써 보답하는 거예요. 내가 참 선생님 만나서 이렇게 계속 이런 부분을 배우고 성장하게 되었습니다. 8번째, 꼭 해내겠다는 의지로 임하라 하는 것입니다. 그래서 그 멘토를 만남으로 인해서 내가
이만큼 성장하고 있다면 참 그분은 좋은 멘토링을 받았다 이렇게 생각합니다. 그래서 저는 저에게 참 여러분들이 참 많이 계시지만은 우리 원로 목사님 김광신 목사님을 만나서는 제가 참 이 열정과 헌신과 이 선교에 대한 그러한 그 영향을 굉장히 이렇게 강하게 받았어요. 그것이 그분의 삶을 통해서 멘토링을 받은 거예요. 목사는 저래야 되겠구나. 이 목회는 저렇게 해야 되겠구나. 이제 그런 것들이 그분의 그 삶을 통해서 영향을 받게 된 것입니다. 그러니까 무슨 책상에서 야 목회는 이렇게 저렇게 이건 이렇게 하는 거야. 그것이 멘토링이 아니고요. 진정한 멘토링은 모델이 될 만한 사람을 통한 영향을 받는 겁니다. 그래서 그 부분을 배우고자 할 때 내 것이 될 수 있고요. 제가 또 하용조 목사님 참 몸이 아프셨을 때 하 목사님께서 저희 교회에 출석을 하시면서 같이 교제를 하면서 그분은 이제 항상 거의 죽을 준비를 하고서 이렇게 사시는 것 같은 그런 그 삶을 통해서도 끝까지 그 포기하지 아니하시고 참 그 주님을 사랑하고 그 다음에 이 지혜가 참 너무 지혜로운 분이다. 참 그 목회에 아주 그 달인이라고 볼 수도 있어요. 그래서 컨설팅을 너무 잘해요. 목회 컨설팅을. 그런 부분들을 그 다음에 그 사람을 쓰는 용인술이라든지 이런 것들을 이 목사님과 이렇게 교제를 하면서 참 배울 수 있고 그 다음에 이제 제가 사실 부흥 집회를 한다든지 그러면 좋은 목사님을 모셔요. 그러면 제가 제일 먼저 사람들은 항상 단점 같은 걸 자꾸 보려고 하는데 저는 항상 장점만 보려고 그래요. 그래서 야 이분이 쓰임 받는 데는 다 이유가 있다. 그러면 이분에게서 뭘 배울까? 그것을 꼭 한 가지씩 배우려고 그랬어요. 그렇게 해오면서 그것을 실천하고 또 교제하면서 참 사역을 하다 보니까 또 이제 멘토가 돼서 이렇게 섬길 수 있는 그런 시간을 갖게 되었습니다. 감사합니다. 앞에 두 분이 다 말씀을 하셨기 때문에 저는 실질적으로 제가 어떻게 멘토를 만났고 또 어떻게 멘토를 하고 있는지 말씀드리면 좋을 것 같아요. 저는 개인적으로 이동훈 목사님을 이제 1984년에 만났습니다. 그때 28인데 제가 한국교회를 보면서 가장 균형 있게 내가 따라갈 수 있는 목회자가 누굴까 생각하는 중에 그 당시에 그 이동훈 목사님, 하영주 목사님, 옥하는 목사님, 홍정길 목사님 네 분이 아주 제게 가장 좀 그 배우고 싶었던 목사님이었어요. 근데 이제 이동훈 목사님은 지금 그 당시에 워싱턴 DC에 계셨어요. 그래서 가장 가까이 계셨기 때문에 그때 제가 부목사로 있을 때 섬기던 교회에 부흥회를 오셨어요. 제가 편지를 보냈죠. 목사님 만나면 꼭 1시간 정도만 시간을 내달라고. 그리고 목사한테 배우고 싶어요. 그랬더니 이동 목사님 편지를 보내셨어요. 네, 꼭 그렇게 하죠. 그리고 저도 함께 배우고 싶어요. 그렇게 편지를 보내셨어요. 이동 목사님 그 당시만 해도 벌써 설교를 아주 탁월하게 하셨기 때문에 뭐 정말 존경스러운 분인데 집에 오셔가지고 이제 그 한 1시간 정도 시간을 내주셨어요. 그래서 제가 이제 멘토링을 부탁을 드렸더니 좀 바쁘다기보다 거리가 떨어져 있으니까 다른 서제션 하더라고요. 워싱턴 DC 있기 때문에 좀 어렵지 않겠느냐. 그래서 처음에는 이렇게 거절하셨어요. 그래서 알겠다고. 그리고 이제 목사님이 LA 집회를 오실 때마다 꼭 갔어요. 그래서 모든 집회에 참석했어요. 뭐 하여튼 집회 가는 곳마다 3일이 아니더라도 며칠씩 참석을 하고
또 어떤 때는 목사님이 설교할 때에 사람이 많이 왔는데 그 강대상에 올라가가지고 앉아서라도 설교를 듣고, 근데 그렇게 제가 아주 사모하고 갈망을 해서 그런지 어느 날부터 그 관심을 가져주시더라고요. 그래서 LA 오시면 연락도 하시고 그렇게 해서 이제 자연스럽게 목사님과 만나는 기회가 됐어요. 목사님에게는 제가 중요할 때마다 제가 이제 질문을 가지고 만나 뵙고요. 그리고 일단 목사님, 이동 목사님이 쓴 책과 그리고 그 당시에 한국에 계시다가 미국에 오셨는데 한국에서 했던 설교 테이프까지 거의 다 제가 구입해서 다 들었습니다. 그분의 책뿐만 아니라 그분의 모든 설교를 다 들었어요. 그만큼 이제 사모했다는 거죠. 멘토로서 그분을 존경하게 됐어요. 그래서 만날 때마다 중요한 질문을 가지고 만났고 아주 중요한 질문에마다 이렇게 물꼬를 열어준 것처럼 도와주셨어요. 그리고 제 이제 생각도 변화시켜 주시고 처음에는 이제 스승과 제자의 관계로 저랑 같이 이렇게 지내시더니 어느 날 동역하는 단계로 저를 부르셨어요. 그 사역한 현장에 코스타라는 사역 현장에 부르셨고 지금은 이제 연락을 드리면 친구라고 그러세요. 저는 늘 스승이라고 부르지만 그분은 최근엔 친구라고 부르시죠. 그러니까 멘토링에서 동역자로 그리고 그 영혼의 친구로 이렇게 인도하신 일에도 제가 감사를 드리고 있고요. 그런 와중인데 제가 이제 그 90년대 초쯤에 들어와 가지고 그 목회자 두 분이 찾아왔어요. 제가 30대 한 초반 되는데 두 목회자가 플로에서 PhD를 학생하고 그 다음에 성경학 박사라는 두 학생이 찾아와서 저한테 목사님 멘토해 달라고 저한테요. 저는 멘토를 해본 적도 없고 멘토를 받긴 했지만 내가 멘토를 할 거라고 생각을 못했어요. 좀 충격적인 사건이죠. 근데 마침 그 무렵에 제가 존 맥셀 목사님이 샌디에고에서 목회하는 그 목회 현장에 가서 세미나 들은 적이 있어요. 근데 그분이 멘토링을 얘기하면서 그런 얘기를 하시는 거예요. 멘토링을 할 때 모든 걸 다 잘하려고 할 수도 없다. 잘할 필요도 없다. 저한테 그런 얘기 하시더라고요. 그 참석한 분들에게. 만약에 지금 멘티가 여기에 있는데 당신이 이 정도 와 있다면 이 거리만 보여달라는 거죠. 이 지금 멘토링 받고 싶은 분과 사이에서의 이 차이만 보여달라는 거죠. 그러면 그 사이에 멘토링 하는 중에 멘토가 성장하게 된다는 거죠. 그러면 이 멘토가 어디 놓으면 다시 이끌어달라는 거죠. 그래서 이제 시작을 했어요. 처음에 2명으로 시작했는데 나중에 한 10명, 12명 오기 시작했어요. 1.5세까지 들어오시더라고요. 그래서 이제 그 당시에는 제가 그 월요일마다 모여서 같이 교제하고 식사하고 처음에는 두 분을 만나가지고 한 2시간 멘토링 하게 되면 집에 들어오면 거의 넉다운이 됐어요. 왜냐하면 너무 힘들어가지고. 근데 도움이 됐던 건 뭐냐면 같이 만나서 주로 책을 쉐어링 했는데 왜냐하면 고드 맥도날드 목사님이 책을 한 권 쉐어링 하면서 그분들의 책을 소개하다 보니까 저는 고드 맥도날드 목사님의 책을 다 읽어야 되는 거예요. 왜냐하면 그분들에게 소개를 해야 되니까. 그러다 보니까 멘토링을 하면서 제가 성장하게 된 거죠. 근데 마침 그 무렵에 제가 90년대 초반에 하영재 목사님을 만나게 됐어요. 그런 말 있잖아요. 스승이 준비되면 제자가 찾아오고 제자가 준비되면 스승이 찾아온다고 그러잖아요. 그때 그 무렵에 하영재 목사님을 만나게 된 거죠. 근데 하영재 목사님 만나서 제게 도움이 됐던 건 많지만 그중에 많지만은 이제 제가 글 쓰는 인사가 있다는 것을 하 목사님을 통해서 구체적으로 발견하게 된 거죠. 제가 글을 써서 보여드리면 출판해 주시고 그리고 저한테 당신은 작가요 이렇게 확증해 주는 경험을 하게 된 거죠. 그리고 이제 두 목사님 다 그 목회 현장에 저를 부르시면 목회 현장에서 다 보게 하셨어요. 그리고 설교도 하게 하시고 또 보게 하시고. 하 목사님 같은 분은 이제 주로 오늘 이렇게 게스트룸에 가면은 목회자 미팅 있으면 목회자와 장로들 미팅 있으면 저를 옆에 앉혀요. 저는 미국에서 있는데 앉혀놓고 늘 보게 하고 얘기하게 하고.
자기 속 살림을 다 보여주는 거죠. 그런 식으로. 그렇게 하면서 이제 그 목회를 보여주셨기 때문에 이제 그 목회 현장에서 이렇게 사역하는데 큰 어려움 없이 사역을 하게 되었죠. 제게 도움이 됐던 것들은 이제 사실은 멘토에 대한 존경심과 갈망이었던 것 같아요. 정말로. 예를 들자면 제가 뉴저지에 있을 텐데 굉장히 고민한 게 있었어요. 책을 읽다가 그 프레드 스미스라는 분이 쓴 책 가운데 Learning to Lead라는 책이 있는데 그 책을 읽다 보니까 manipulation하고 motivation 두 가지를 얘기를 하는 거죠. motivation과 manipulation. motivation은 순수한 동기라면 manipulation은 순수한 동기처럼 보이는 왜곡시키는 거잖아요. 너무너무 고민되었어요. 왜냐하면 내 안에 두 가지가 다 있다는 거죠. 내 안에 pure motivation도 있지만 또 나도 모르게 야심이 내 안에 있다는 거죠. 그래서 이제 이도 목사님한테 연락을 했죠. 뉴저지에서 워싱턴 시간에 4시간 걸리는데 연락을 했더니 왔다 가라고. 예, 그래서 갔어요. 4시간 걸려서 가고 하룻밤 자고 목사님 그 지구촌 예배에 참석하고 그리고 딱 30분 만나고 돌아왔어요. 그때 제가 질문했어요. 목사님, 모티베이션과 모티베이션 때문에 내가 너무 고민하는데 어떻게 해야 됩니까? 나한테 그런 얘기 하시더라고. 너무 선을 긋지 마라. 순수한 동기를 가진 사람도 안에 앰비션이 있고 겉으로 볼 때 아주 머니필레이션한 사람들 속에도 피한 모티베이션이 있다는 거죠. 딱 한마디 아주 간단하게. 근데 그날 가서 제가 목사님과 만나서 그런 대화를 나눈 것보다도 더 중요한 걸 봤어요. 교회 가서. 설교 끝났더니 저보고 내려가자고 그러더라고요. 지하실 내려갔더니 케이크 하나 있었어요. 케이크. 근데 그날 그 교회 부목사님으로 오신 그 부목사님 환영하기 위해서 온 교인이 모여서 케이크를 자르는 거예요. 와, 이렇게 부목사님을 존귀 여기는 교회가 있구나. 엄청난 충격을 받았어요. 그래서 제가 로고스 교회 목회할 때는 부목사님 올 때마다 그렇게 환영을 했어요. 그러니까 지금 제가 그렇게 하지 못하지만 그런 자세를 가지고 목회를 하게 된 거죠. 그러니까 그 한 번의 그 모델링이 그 부목사님들을 동역자로 여길 뿐만 아니라 교회가 환영하는 걸 본 거죠. 엄청난 제게 큰 도전이 되었던 거죠. 네, 그런 이제 면에서 제가 이제 그 멘토링의 여러 가지 한때는 그 경건사를 보다가 한 번은 노자의 도덕경을 보는데 처음 봤거든요. 너무 책이 좋은 거예요. 아니 성경 말고도 이런 책이 있구나. 막 너무 충격을 받은 거예요. 이게 그래가지고 목사님 만나가지고 그런 고민 얘기했더니 서점에 데려가더니 또 다른 책들을 소개하면서 읽어보라고 그러면서 더 고민을 많이 하라고. 더 고민을 많이 하라고. 그 정도가 안 된다고. 그러면서 그때 그 아더 홈스가 쓴 책 가운데 모든 진리는 진리다라는 책이 있어요. 그러니까 구원의 진리는 성경 안에 있지만 일반적인 삶의 진리는 일반 책도 있다는 거죠. 그런 책들을 소개해 주시고 이렇게 가이드를 해 주심으로써 제 이제 생각을 틀을 넓혀 주셨는데 이제 그런 이제 과정을 거치게 되었고 그 다음에 이제 저는 영성에 관심이 많았는데 리차드 파스터 목사님 또 달라스 윌라더 목사 이런 분들을 만나게 됐어요. 교회에서 만나게 되면서 그분들이 저를 그런 이제 그 영성을 추구하는 그 길로 인도해 주셨어요. 그러니까 저는 이제 멘토링을 받을 때 한 사람만 받으면 절대 안 된다고 생각해요. 최소한 또 4명에서 12명은 있어야 된다고 생각해요. 그냥 각 분야마다 다르기 때문에 한 멘토가 모든 걸 다 커버할 수 없어요. 절대로 할 수 없어요. 어떤 분은 상담, 어떤 분은 설교, 어떤 분은 리더십, 어떤 분은 저술. 그래서 저는 한 4명에서 12명이면 좋겠다. 그리고 이제 제가 탈버드스 공부할 때는 THM 공부할 때는 그 루벤 브룩스라는 분이 계세요. 루벤 브룩스. 이번에 선교사님 출신인데 그 여기 그 채플린 하고 계셨어요. 그분이 저를 계속 끌어주셨어요. 지금 내시빌에 계세요. 그래서 미국 분들과 또 저를 이렇게 멘토링을 받고 또 한국 분들하고 멘토링을 받고 이제 그런 걸 하고 있고요. 지금 저희 교회에서는 이제 우리 부목사님들과 화요일마다 제가 멘토링하는 시간을 가져요. 화요일마다 책을 한 권씩 읽히고 그리고 그 책을 같이 나누죠. 근데 공짜로 다 교회 사줘요. 네, 사주고 책을 읽히고 그다음에 이제 그
목회자들의 이제 사역을 점검하는 그 정도 하고 있고요. 그리고 이제 스스로 시간을 갖도록 좀 고민을. 작년하고 올해는 지금 어떻게 했냐면 목사님들에게 부목사님들에게 무조건 3일씩 기도원에 가서 하나님과 시간을 갖고 오라고. 아무것도 하지 말고 예, 스마트폰 보지 말고 한 3일씩만 시간을 갖고 오라고. 그렇게 시간을 드리고요. 그러니까 그런 것들이 이제 제가 할 수 있는 부분들이 이것은 이제 그 멘토링과 그다음에 영성 이런 것들의 균형을 이루어가려고 하는 것이라고 보죠. 놀라운 건 이제 제가 이렇게 저도 멘토링을 받고 또 저도 멘토링 하다 보니까 그런 멘토링을 받았던 목회자 가운데 선교사님들과 교수님 가운데 많은 분들 멘토링을 하고 있는 걸 봤어요. 그런 것들은 제가 이제 경험했던 분들이고요. 그래서 아까 이제 성경적인 원리나 목사님 통해서 여러 가지 원리 주셨는데 제가 시적으로 지금 하고 있는 부분들 그리고 저는 꼭 멘토가 그 살아있는 분만 멘토가 된다고 생각하지 않고요. 훌륭한 그런 그분들 그 스폴전이나 마틴 존슨이나 이런 분들 충분히 멘토가 있다고 생각해요. 또 하나는 저보다 나이가 많아야만 된다고 생각하지 않고요. 저희 부목사님도 제 멘토가 돼요. 제가 부목사님들에게 제가 배워요. 필요하면 정말 배워요. 그래서 우리 지금 여기 부목사님 가운데 오은철 목사님은 제자 훈련을 많이 하셨기 때문에 제가 제자 훈련을 어떻게 하는 건지 거의 한 몇 개월에서 1년을 배웠어요. 그러니까 담임 목사만 꼭 멘토가 돼야 되는 거 아니고요. 부목사님들이 담임 목사에게 멘토가 될 수 있어요. 정말이에요. 그래서 배웠어요, 진짜로. 어떻게 제자를 훈련시키는지, 어떻게 배웠는지, 어떻게 교환을 만드는지. 그렇기 때문에 나이를 초월해가지고 우리 후배들한테도 언제든지 멘토링을 받을 수 있다고 생각해요. 그래서 제가 나이가 젊지만 지금 장경치 교수님 같은 분은 저보다 나이가 젊지만 늘 만나요. 서로 다면 꼭 만나요. 만나가지고 시간을 갖고 배우고 이렇게 하죠. 그러니까 그 멘토링이 꼭 나이가 많아야 된다고 생각하지 말고 꼭 우리 앞서간 분뿐 아니라 우리 후학들에게도 멘토를 받아야 된다고 생각하는 거죠. 거기까지. 네, 반갑습니다. 제게 주어진 토픽이 Mentorship in Biblical Preaching인데요. 설교에 있어서 어떻게 멘토십을 가질 수 있고 어떻게 배울 수 있을까? 근데 조금 저한테는 좀 난감한 문제인 것 같기는 해요. 설교에 있어서 멘토가 된다는 건 도대체 어떤 걸까 하는 생각을 하는 이유 중에 하나는 우선은 설교라는 것이 상당히 많은 부분이 제가 이해하기에는 저는 born preacher가 있다고 생각해요. 가지고 나오는 사람들이 타고날 때부터 가지고 있는 그러한 기프트가 있다고 저는 생각을 하는데 이런 것들이 멘토십을 통해서 어떻게 배워질 수 있는가 하는 생각을 좀 하게 됩니다. 저는 이제 청년 집회를 많이 하고 청년들을 자주 만나니까 청년들을 만나면 청년들이 이제 저에게 자주 묻는 질문이 그 매력과 젊음을 유지하는 비결이 뭐냐 이렇게 물어요. 근데 그 질문을 들으면 저는 좀 마음이 좀 불편하거든요. 기분이 나빠요. 왜냐하면 아니 내가 뭐 가르쳐주면 지가 할 수 있을 것처럼 무슨 비결을 묻는다. 이건 타고난 건데 무슨 비결이 어디 있어? 이제 이런 얘기를 하는데 만약에 그런 부분에서 조금 타고난 부분들이 필요하다고 생각한다면 우선 저는 이 자리에서 멘토십에 관해서 이야기를 할 만한 그러한 사람은 아닌 것 같다. 저에겐 그렇게 타고난 건 없는 것 같다는 생각이 들기도 하고 또 설교에 있어서 이 멘토십을 통해서 뭘 배운다 아니면 그 모델을 따라간다고 이야기를 하면 자칫 잘못하면 표절하기 쉽고 그렇지 않으면 흉내내기에 불과한 그러한 경우들도 많이 생길 것 같아서 설교를 하는 데 있어서 어떤 의미에서 누가 어떻게 멘토가 될 수 있을까 하는 건 사실 좀 고민입니다. 우리 닥터 신께서 조금 말씀해 주신 것처럼 그 멘토십을 이야기할 때 멘토십이 소그룹 성경 공부나 아니면 이 제자 훈련 그런 프로그램하고 좀 다른 점이 있다면 어떤 정기적인 모임을 통한 지식의 공유가 아니라 그 신뢰를 바탕으로 한 관계 형성이 바로 멘토십이라는 것 그런 의미가 있겠고 두 번째로는 이 단기간 동안에 노하우를 전수하는 것이 아니고 멘토라고 하는 것은
장기간 동안에 걸쳐서 삶을 나누는 게 멘토이거든요. 그러니까 짧은 시간 동안에 그 사람이 가지고 있는 어떤 노하우를 전수받을 수 있다고 생각을 한다면 그거는 엄밀한 의미에서 멘토링이 되기가 어려운 것 같아요. 멘토링이란 그냥 라이프타임, 우리가 계속 살면서 계속 이어져야 되는 게 그게 멘토일 거라고 생각을 하고, 또 우리 닥터신이 잘 정의를 해주긴 하셨는데 그 멘토십하고 그다음에 멘토링하고 코칭을 좀 굳이 구분을 한다면 아마도 코칭처럼 그렇게 이 부족한 부분들을 보아서 이 간섭하거나 아니면 구속하거나 그렇게 하지 않고 그냥 바라보는 것, 그게 멘토십일 거라는 생각을 해요. 끝까지 바라볼 수 있는 것, 관심을 가지는 것. 만일 그런 것이 소그룹 성경 공부나 아니면 노하우를 전수하는 어떤 그러한 그 공부가 아닌 멘토링이라고 한다면, 그러면 설교에 있어서 이 멘토링이란 과연 가능한 걸까 하는 문제제기부터 해볼 수 있을 것 같습니다. 아마 제가 많이 받는 질문 중에 하나는 설교를 어떻게 준비하느냐는 질문일 겁니다. 설교 준비를 어떻게 하느냐는 질문을 많이 받고, 또 제가 성경을 보는 관점이 가끔씩은 일반적이지 않기 때문에 어떻게 성경을 읽느냐 하는 그러한 질문을 제가 종종 받습니다. 그런데 이 질문에 만약에 의도가 그 노하우를 묻는 질문이라면 마치 그 영성의 노하우를 묻는 질문처럼 조금 애매하다는 생각이 들어요. 그런데 정말 노하우가 있을까? 설교 준비를 어떻게 하는가 하는 것에 관해서 제가 설교 준비하는 그 저의 그 타임 테이블을 말해주는 건 어렵지가 않지만, 그렇게 하면 그게 되는 건가? 그건 아니잖아요. 그런 의미에서 본다면 어떻게 설교를 준비하느냐, 무슨 책을 보느냐, 아니면 성경을 읽을 때 어떤 관점에서 어떻게 읽느냐 하는 이 질문들은 나눌 수는 있겠지만, 그리고 사실 그것들에 대한 정보를 교환하는 것은 굉장히 중요한 일이라고 생각을 하지만, 그럼에도 불구하고 그것을 나누는 것은 멘토링이 아니다라고 생각합니다. 아마 우리가 기대하고 바라보는 건 그런 것들을, 지식을 공유하거나 아니면 정보를 나누는 건 아니겠다는 생각을 합니다. 저는 제가 신학교에 있을 동안에 3년 동안 설교학을 6과목 들었습니다. 아마 이거는 어떻게 보면 웨스트민스터, 제가 졸업한 신학교가 웨스트민스터 신학교인데 웨스트민스터 신학교의 아이러니다 이렇게 말할 수도 있을 것 같아요. 그 웨스트민스터가 가지고 있는 그 악명 높은 이 것 중에 하나는 웨스트민스터 출신들은 설교를 못한다. 그리고 웨스트민스터 출신들은 목회를 못한다. 이제 보통 그게 웨스트민스터 출신들에 대해서 가지고 있는 일반적인 사람들의 그런 이미지인데, 그런데 저희가 신학교에 있을 때는 한 학기에 한 과목씩 6과목을 들어야만 졸업을 합니다. 그러니까는 6과목을 설교학을 들었는데, 그 설교학을 들으면서 저희는 결국 많은 정보들을 얻었고, 그리고 이 어떤 원론적인 이야기들을 많이 들었던 것 같고, 지금 돌이켜 생각해 보면 최소한의 이야기만 들은 것 같아요. 설교할 때 이런 거 하지 말라는 이야기만 주로 많이 들었던 것 같고, 어떻게 하면 훌륭한 설교가 될 수 있는가에 관해서는 아무도 가르쳐 준 사람은 사실은 없었다고 저는 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 저는 그 강의들이 저에게는 굉장히 도움이 많이 되었다고 생각해요. 설교하기에 있어서 저에게 제가 생각하는 멘토라고 하면 2년 동안 저에게 설교를 가르쳐 주었던 신학교 교수였던 팀 켈러가 아마 저에게는 제일 인상 깊은 이 멘토라고 이제 말할 수 있을 것 같은데, 그래도 제가 그분을 멘토라고 부를 수 있을까라고 생각하면 85년도에 제가 신학교를 졸업하고 난 다음에 30년이 지난 지금까지 그분의 설교를 딱 한 번 들어봤습니다. 그러니까 저는 30년 동안 그분의 설교도 듣지도 않았어요. 그분의 설교를 제가 듣지 않는 이유 중에 하나가 있다면, 많은 분들이 그분의 설교를 들으면 어쩔 수 없이 표절한다, 뭐 이런 말 들어서 나는 표절하지 않으려고 이제 안 듣는 그런 그래서 거의 설교를 듣지 않았습니다. 그러니까 과연 팀 켈러가 저에게 이 멘토인가라고 이야기할 때, 뭐 설교를 들은 것도 아니지만 그분은 저에게 어떻게 설교를 해야 하는지, 어떻게 설교가 무엇인가 하는 것을
단순히 가르쳐 주었을 뿐만 아니라 그 목회를 통해서 그리고 그 책들을 통해서 그 가르쳐 주었던 것이 여전히 유효하다는 것을 저에게 보여주고 있는 분입니다. 그런 의미에서 저는 그분이 저의 멘토라고 말할 수 있을 것 같아요. 2년 동안에 신학교에서 공부를 할 때 저에게 가장 많이 강조하셨던 말씀 중에 하나가 이 하나님의 말씀이라고 하는 이 본문에 대한 치열한 사고, 이게 아마 저에게 강조하셨던 하나님의 말씀을 하나님의 말씀이라고 그렇게 성경을 하나님의 말씀이라고 하면서도 그 성경을 소홀히 다루는 죄를 범하지 말라. 그 하나님의 말씀 앞에 해석이 조금 다양하게 나올 수는 있겠지만 그 하나님의 말씀을 진지하게 생각하고 말씀 앞에 정직하고 겸손하라. 이제 그게 아마 제가 배웠던 그 이 중요한 이 교훈 중에 하나가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 근데 저는 목회를 하면서 그런 생각을 많이 했었어요. 예수님께서도 말씀하실 때 이 복음에 관한 말씀을 하시면서 마태복음 7장에서 돼지에게 진주를 주지 말고 거룩한 것을 개에게 주지 말고 진주를 돼지에게 진주를 던지지 말라고 주님께서 그렇게 말씀하셨는데 마태복음 7장 문맥 전체를 보면 물론 마태복음이 다 쭉 이렇게 나누어져 있는 것들이니까 그것을 하나로 문맥으로 연결시켜서 볼 수는 없겠지만 그렇지만 그 적어도 그 컨텍스트를 볼 때는 만일 이 돼지를 거룩한 것을 돼지에게 주지 말라는 말씀 아니면 이것이 이 영적인 분별력을 의미하는 말씀이라면 저는 마태복음 7장 끝부분에 나와야 된다고 생각을 했어요. 왜냐하면 마태복음 7장 끝부분에 거짓 선지자를 조심하라든지 아니면은 그 나무는 열매를 보아서 안다든지 하는 말씀들을 보면서 돼지에게 진주를 던지지 말라. 그러니까 돼지를 잘 분별해라. 이 거룩한 것이 함부로 밟히지 않도록 돼지에게는 진주를 던지지 말라. 그렇게 이해를 할 수도 있을 것 같아요. 아마 어쩌면 그렇게 많이들 보는지도 모르겠습니다. 하지만 우리가 프랙티컬리 우리가 이야기하면 정말로 그러면 안 믿는 사람 복음을 거부하는 사람에겐 전도 못하게 안 할 겁니까? 그렇지 않거든요. 그들에게도 끊임없이 전도를 해야 된다면 저는 오히려 그 말씀이 마태복음 앞부분에 나와서 특별히 아무도 비판하지 말라고 말씀하시고 네 눈에 있는 들보는 보지 못하고 남의 눈에는 티를 보느냐 그 말씀을 하시고 바로 이어서 내가 돼지에게 진주를 던지지 말라고 말씀하셨다면 이것은 영적인 분별력에 관한 이야기가 아니라 제자도에 관한 이야기라는 말이죠. 바꿔 얘기하면 그 복음을 내가 소홀히 여겨서 다른 사람들이 그것을 밟지 못하도록 하라고 하는 즉 그 책임을 돼지에게 묻고 있는 것이 아니라 돼지에게 던진 자에게 묻고 있는 말씀이라는 말입니다. 어떻게 그 말씀을 그 복음을 함부로 다루어서 다른 사람들이 그것을 보고 버리게 만들거나 짓밟게 만드느냐 하고 이야기를 하고 있다. 그렇게 이해할 때 오늘 현대 교회에서 가지고 있는 심각한 문제 중에 하나가 있다면 제가 이야기하는 우리 목회자들이 하나님의 말씀에 대해서 정말 하나님의 말씀으로 치열하게 사고하지 않는다는 데입니다. 우리가 말씀이 귀하다고 말하면서도 그 말씀을 하나님의 말씀이라고 성경은 하나님의 말씀이라고 말하면서도 실천에 있어서나 아니면 설교에 있어서나 정말 그건 하나님의 말씀처럼 소중하게 다루고 있지 않기 때문에 세상 사람들이 귀에 걸면 귀걸이라고 말하고 코에 걸면 코걸이라고 말하고 함부로 다루고 있는 것 같다는 것이죠. 그래서 그 치열한 말씀에 대한 사고 팀 켈러가 저에게 가르쳐 주었던 두 번째 중요한 그 교훈은 학습입니다. 공부 많이 해라 하는 말이었습니다. 제발 공부 좀 많이 해라. 이제 그 말을 저는 머리에 아주 오래 새길 수 있었고요. 세 번째로 그 에드먼드 클라우니하고 팀 켈러가 저에게 주었던 말씀, 설교를 하는 사람에게 가장 중요한 것은 그 말씀을 사모하는 마음과 동시에 가장 중요한 것은 이 청중을 사랑하는 마음이다. 그랬습니다. 교인을 사랑하라, 청중을 진심으로 사랑하라. 이제 그것이 설교자에 있어서 가장 중요한 것들이고 그 마음을 가지고 하나님의 말씀 앞에 서서 말씀을 준비하고 말씀을 전하는 것이 설교라고 그렇게 부른다면 저는 결국 멘토링이란 무엇일까? 설교에 있어서 멘토링이란 바로 그렇게 하나님의 말씀 앞에 정직하고 끊임없이 학업하고 청중을 사랑하는 그 마음으로 제가 설교를 계속해서 해가고 있다면 그것이 많은 사람들에게 멘토링이 될 것이다 생각하고
저는 팀 켈러를 찾아가서 한 번도 저의 멘토가 되어달라고 해본 적이 없으니까 팀 켈러는 저에게는 unofficial 멘토입니다. 제가 declare 해본 적이 없는 멘토입니다. 하지만 누군가 찾아가서 이렇게 요청을 해서 멘토십을 declare 할 수 있다면 그건 굉장히 좋은 것 같아요. 그건 그만큼 서로가 책임을 느끼는 문제이기 때문에 그렇습니다. 제 설교를 듣는 사람들이 있다는 것을 알고 우리 청중이 저의 설교를 듣고 있고 또 어떤 목회자가 또 신학생이 제 설교를 듣고 있다면 아마도 저는 그들에게 설교할 때 본문을 이렇게 보라 아니면 설교 준비하는데 시간을 얼마를 쓰라 이런 것들을 가르쳐 주는 것이 아니라 저는 그 기본적인 설교하는 자의 자세가 무엇인가를 계속 보여줄 수 있으면 제가 멘토링을 하고 있는 거라고 그렇게 볼 수 있을 것 같습니다. 팀 켈러가 저에게 했던 말 가운데 저희들에게 해주셨던 말 가운데 목사는 설교 준비를 하는데 시간을 많이 쓰고 싶어 하지만 일주일에 20시간 이상 주일 설교를 위해서 쓸 수 있는 그 럭셔리를 누리려면 교인이 1000명 이상은 돼야 될 거다. 이제 그런 말을 했어요. 그러니까는 대부분은 설교 준비를 하는데 그만한 시간을 쓸 수가 없다는 말입니다. 상담도 해야 되고 신방도 가야 되고 교회가 아주 커서 자리 잡은 다음엔 몰라도 그렇지 않은 다음에는 이 많은 일들 때문에 설교 준비를 많이 하지 못할지도 모른다. 하지만 그 짧은 시간을 8시간 설교 준비를 해야 되고 6시간을 설교 준비해야 한다 할지라도 하나님 말씀 앞에 정직하라. 그리고 청중을 사랑하라. 아마 그것이 멘토링에 있어서 가장 중요한 것이 아닐까 하는 생각을 해보았습니다. 고맙습니다. 혹시 질문자 있으신가요? 질문을 작성해 주신 분 있으신가요? 없으시면 우리 김사화 목사님께서 Okay, the question that I was given was related to generations. 네, 제가 받은 질문은 세대 간의 어려움에 관한 것이었습니다. And the essence of the question is, as a second generation Korean American pastor and spiritual leader, can you suggest one or two mentoring know-hows for 1.5 or second generation? 2세로서 그 사역을 하고 계신 목사님으로서 그 1.5세나 2세에게 해주시고 싶은 그 멘토링의 내용이 있으십니까? 이런 것이었습니다. So I want to answer the question primarily from a first generation 목사님 to a second generation. 저는 그 1세대가 2세에게 어떻게 대해야 되는지 관점에서 말씀드리고 싶습니다. I've been teaching here at Talbot now for, this is my 24th year. 저는 24년째 탈봇에서 지금 가르치고 있습니다. And I went to Talbot when I was a student in the 80s. 제가 80년대에 탈봇에서 공부했습니다. Right now, Talbot is 32.7% Asian. 지금 탈봇은 32.7%가 아시아계 학생들로 구성되어 있습니다. That's out of 1,200 students. 네, 그러니까 12,000명에서 그 32.7%가 그렇다는 거예요. So I have office hours every week for part of my teaching responsibility. 제가 가르치면서 또 해야 되는 것이 그 사무실에서 학생들을 만나고 상담하는 또 시간이 있습니다. But most of the appointments have nothing to do with the assignments. 사실 이 학생들 상담은 숙제하고 상관없는 일로 학생들이 주로 옵니다. So I have 전도사s coming in and 네, crying to me. 예, 전도사님들이 사역하다 울면서 상담하러 오는 경우가 많아요. Now let me give you background about myself a little bit. 제 설명을 먼저 좀 드릴게요. I am second generation and I was born in America. 전 미국에서 태어난 2세 사역자입니다. So I don't speak Korean. 저는 한국말을 근데 하나도 하지 못해요. 그래서 My wife is my translator. 제 아내가 통역자입니다. And my little boys are going to pass me up pretty soon. 네, 제 아들이 저보다도 한국말은 더 잘하게 될 것 같아요. But I've served in the Korean church for 26 years, 그런데 제가 26년간 한국 교회를 섬겼습니다. which is more than half my life now. 예, 지금 제 인생 반보다도 더 되는 시간이었어요. And currently I'm part of Youngnak Celebration Church in LA. 지금 저는 LA에 있는 영락 셀러브레이션 교회에 나갑니다.
I'm not on staff, but I just volunteer to serve whatever I can. 저는 그 스텝은 아니지만 제가 할 수 있는 것으로 섬기고 있습니다. I think there are three things that I could encourage first generation to mentor second generation. 1세가 2세대를 그 멘토링 할 때 세 가지 초점을 제가 나누고 싶습니다. The first is better communication. 첫 번째는요, 좀 의사소통을 잘 하시면 좋겠어요. When I was single, people came up to me and asked me all kinds of interesting questions at the Korean church. 한국 교회에 있을 때 싱글일 때는 사람들이 많은 질문들을 저에게 했습니다. And some of those questions are more like parables. 예, 질문이라기보다는 좀 우화와 같은 얘기를 저한테 하셨어요. If you remember in the Gospels, Jesus would give a parable and everyone was, what is he saying? 성경에 보면 예수님이 하도 비유로 많이 말씀하셔서 많은 사람들이 도대체 뭔 말을 하는 건지 모를 때도 있었습니다. So let me give you one example of a parabolic question asked to me when I was single. 제가 미혼일 때 이런 비유와 같은 기이한 질문을 받았습니다. So people at the church would come up to me and say, are you going to have noodles soon? 교인들이 와서 곧 국수 먹게 해줄 거야. 이제 이런 얘기를 하는 거예요, 저한테. And so as a second generation, I answered directly, said, 예, 짜장면 먹어요. 제가 그러니까 2세니까 못 알아듣고 아니, 짜장면은 먹어요. 이렇게 얘기했어요. I didn't know what they meant because it was a Korean cultural parable. 저는 그러니까 결혼하라는 얘기인지 못 알아들었어요. 한국 문화를 이해를 못했어요. I think a lot of our second generation need to be told directly, not parabolically. 그러니까 2세는요 아주 단도직입적으로 물어봐 주세요. 정확하게. And specifically, they need feedback. 그리고 그 피드백을 들려주시는 게 중요해요. Feedback means you're telling them, oh, you're doing a good job or you need to improve. 다시 말하면 뭐냐면 야 너 잘하고 있어라든가 아 그렇게 하시는 거 좀 그렇습니다라고 정확하게 그 결과를 알려주십시오. One of the special ministries that I have on the side is I mentor fired pastors. 저는 또 어떤 사역을 하냐면 해고된 목회자들을 멘토링하고 있어요 지금. Right now, I'm walking with 5 pastors that got fired over Christmas and New Year's. 제가 그 성탄절과 신년에 해고된 목사님 5명을 지금 멘토하고 있습니다. They come to me because I was fired early on. 왜냐하면 저도 일찍 한번 해고된 경험이 있으니까 저한테 도움을 받으러 왔어요. So I'm an expert in fired. 제가 아주 전문가입니다. 해고당한 목사님들 도와주는 거. Over the years, I've walked with probably about 75 pastors. 제가 지난 한 몇 년 동안 75분의 목회자들을 그 멘토한 것 같아요. And they're all second generation. 다 모두 2세 목회자들이죠. Let me give you an example of one guy who got fired this last New Year's Eve before the New Year's Eve service. 그러니까 그 송구영신 예배 드리기 바로 직전에 해고당한 이 2세 목사님의 얘기를 들려드릴게요. He served at his church for 15 years as EM pastor. 이분은 EM 패스터로 15년이나 섬겼어요. That's very rare, I hope you understand. 예, 여러분 정말 잘 이해해 주시면 좋겠어요. And it's in a very small city up north. 예, 북쪽에 있는 그 교회였는데요. And then they just told him, you're fired. 그냥 갑자기 자 해고됐어요라고 통보하는 거예요. He and his family were in shock. 이 목사님하고 가족이 충격을 받았습니다. He asked him, why am I fired? 그러니까 이 목회자가 EM 패스터가 물었어요. 왜 저 해고당했죠? He said, because you don't do your job well and because we're moving in a different direction. 그러니까 교회에서 뭐라 그러냐면 일 제대로 못했고 우리가 새로운 데로 교회 부지를 옮기니까 이제 해고당했다고 하는 거예요. I know this pastor very well. He's a good pastor. 이 이세 목사님은 제가 아는데 참 좋은 목사님이었어요. And the fact that he's been in a Korean church this long tells us a lot. 게다가 여러분 한국 1세 교회 15년 다녔다는 것만으로도 이 목사님 좋은 목사님이에요. 2세인데. So if the 목사님 had just given him a little feedback and said, hey, you need to improve here or you need to do this, he would have done it. 그러니까 담임 목사님 좀 미리 이것 좀 개선해 주시고 이거 좀 이렇게 해 주시면 어떨 거야라고만 했어도 이런 일은 일어나지 않았을 것 같아요. Now the pastor is sad. Now the whole English ministry wants to leave and now the church is splitting. 그러니까 이 이해 목사님이 그만두니까 영어 사역하던 다른 부목사님들도 그만두고 싶고 이 교회가 지금 다 분열이 일어나는 거예요. 영어 사역권에는. I think just a little bit communication would be really helpful there. 그러니까 좀 미리 대화하고 의사소통만 충분히 되는 일이 있다면 이런 어려움은 방지될 수 있을 것 같아요. The second area where a pastor, senior pastor can help a second generation is in giving love.
두 번째는요, 담임 목사님이 좀 2세들을 사랑해 주시면 좋겠어요. 2세 교역자들을. One of the things that I've noticed a lot about second generation pastors is they don't have good relationship with their fathers. 그러니까 그 2세 목사님들 보니까 아버지들하고 사이가 좋은 경우가 많지 않아요. So they don't feel loved. 그러니까 사랑받은 느낌을 받지 못하고 So when they go and serve in a church, they are hoping that the senior pastor will be like their spiritual father. 그래서 2세들이 교회 가게 되면 그러면 담임 목사님이라도 나한테 영적인 아버지가 되셔서 좀 따뜻하게 해주시면 좋겠다라고 기대를 하고 가요 교회에. Very similar to Paul and Timothy. 바울과 디모데의 관계처럼 교회에서는 좀 잘 되길 기대하고 갑니다. And so here are some ways the senior pastor can show love to their second generation. 그러니까 담임 목사님께서 그런 2세들이 올 때 사랑을 좀 보여주시면 좋겠어요. Buy them a meal. 좀 밥도 사주시고, Give them Starbucks coffee card. 예, 스타벅스 커피 카드도 좀 사주시고, Give them a hug. 그리고 자주 안아주세요. Tell them for no reason, I'm glad you're at the church. 아무 이유 없이 한 번씩 참 좋아 우리랑 사역하니까 이런 얘기 좀 해주시고. The last church that I served at for 7 years. 제가 마지막으로 있었던 교회에서 저는 7년간 사역했는데요. I had a wonderful experience there and I really loved the church. 그 교회에서 경험이 참 좋았습니다. But I did not have a single meal with the senior pastor ever in 7 years. 그런데 담임 목사님이 7년 동안 한 번도 밥 안 사줬어요. When I left on the last day, he patted me on the back. 근데 마지막 날 그만둘 때 담임 목사님이 이렇게 어깨를 치면서 이러시더라고요. But that's too little, too late. 근데 너무 늦게 표현을 조금밖에 안 하셨어요. The last thing I think we need to encourage is if the senior pastor can give the second generation a blessing. 두 번째 마지막으로는 그 1세 목사님이 2세 목사님이 해줄 수 있는 축복은 I don't know if you realize this, but second generation pastors feel like they're cursed 축복입니다. 왜냐하면 2세들은 때로 좀 저주받은 느낌이 들어요. because there aren't too many successful EM ministries. 왜냐하면 그 영어 사역을 성공적으로 하는 경우가 거의 없기 때문에 다 좀 힘들어요. And so they all go try church plants 그러니까 이 사람들이 나와서 하는 건 또 개척을 하는 거예요. 2세들이. and they fail. 근데 실패해요. I was with a guy last week and he told me he wants to do a church plant. 저번 주에 교회를 개척하고 싶다고 하는 목사님을 만났어요. I did my best to convince him, don't do it. It's too 제가- hard. 정말 하지 않게 설득하느라고 힘들었습니다. Statistics tell us that 90% of church plants fail. 90%. 왜냐하면 90% 이상이 실패한대요. 그렇게 개척하면. But everyone thinks they're that 10%. 그런데 모두 다 생각하기를 나는 그 10%에 속하기 때문에 괜찮을 거라고 생각합니다. So I feel responsible to tell him, no, you're not. 그래서 저는 모두 쫓아다니면서 너는 그 10% 아니야. 망할 거야. 이렇게 얘기하는 부담을 갖고 있어요. Every single one of my close friends did a church plant. 제 가까운 친구들이 다 교회 개척을 해봤어요. And I saw how much they suffered. 그래서 고통받는 것도 다 봤습니다. If the senior pastor can just bless them with words or just say, hey, this is your ministry, they will stay. 담임 목사님이 정말 격려해 주시고 이거는 당신 사역이라고 축복만 해주시면 그들이 남아요. 안 떠납니다. So let me summarize 3 things again. 다시 한번 요약해 드릴게요. 3가지예요. Communication, 대화를 잘하시고요. love, 사랑해 주세요. blessing. 축복해 주세요. 예, 혹시 질문 준비되신 분 있나요? 없으시면 예, 강준민 목사님께 질문 드리겠습니다. 영성에 관한 관심이 많으셨다고 말씀하셨고 또 영성에 관한 설교를 많이 하신 걸로 제가 기억하는데요. Spiritual formation, 그러니까 영성 형성에 관한 그 관심이 많은 분이 질문을 드립니다. 스피리추얼 포메이션에 대한 관심이 요즘 많이 일어나고 있는데요. 이런 영성 형성을 위한 멘토링은 구체적으로 어떻게 해야 할까요? 특별히 spiritual guidance, spiritual direction, pastoral counseling 이런 개념들이 요즘 많이 일어나고 있어서 사람들이 많이 혼동스러워하기도 하고 그래서 이 아까 말씀 중에 멘토링과 영성이 균형이 이루어져야 된다 이런 말씀도 얼핏 지나간 걸 들었는데요. 한번 영성과 관련하여 멘토링을 좀 이야기해 주시면 감사하겠습니다. 구분을 조금 한다면 영성은
그 성품에 관한 거죠. 예수님의 인격, 성품에 관한 거고요. 리더십은 과업 성취에 관한 거죠. 이 두 가지가 다 필요하더라고요. 왜냐하면 과업도 성취를 해야 되고 우리 예수님께서 아버지께서 이 일을 이루셨기 때문에 그래서 과업을 성취하는데 만약에 그 성품에 문제가 생기면 다 무너지더라고요. 그래서 영적 형성하는 과정에서 그 예수님의 성품에 많이 초점을 둬서 사람들의 삶을 도와주면 좋겠다 이런 생각이 많이 들었고요. 요즘 이제 영성 지도라는 말, 또 영적 그런 멘토링. 아까 우리 그 닥터 신께서 하신 그 책 가운데 스피리추얼 멘토링이라는 책은 번역이 되어 있습니다. 번역이 되어 있습니다. 그 IBP에서 번역이 되어 있는데요. 그런 책들을 읽으시면 도움이 되겠는데 조금 이제 코칭이나 또 멘토링이나 제자에 비슷하긴 하지만 조금 더 영성 지도의 특징들은 우리가 만나는 사람들로 하여금 하나님을 직접 만날 수 있는 거룩한 공간을 만들어주는 것, 홀리 스페이스. 그러니까 직접 모든 걸 간섭하지 말고 그들이 직접 하나님을 만날 수 있는 하나님이 일할 수 있는 공간을 만들어주는 그런 관계. 저는 그런 관계이기 때문에 그런 관계는 주로 경청에서 많이 온다고 보고요. 잘 들어줘야 되고요. 그리고 경청하는 중에 분별을 해서 통찰력을 이렇게 주어서 가이드를 해주는데 그 통찰력의 특징은 뭐냐면 거짓 자아, 거짓 환상에서 벗어나게 해주는 거예요. 그러니까 아침에 강의해 주신 그 교수님께서 자기 은사가 아닌 것을 가지고 집착하면 그건 거짓 환상 속에 사는 거거든요. 그런 거짓 자아, 또 그리스도께서 우리에게 주신 본질적인 자아가 아닌 세상적인 자아로 옷을 입었을 때 그것이 아니라고 당신은 정말로 하나님 앞에서 존귀한 자고 그런 세상적인 가치관에 살아서는 안 되는 거라고 말해주고 또 하나는 아까 우리 그 닥터 싱스 말씀하신 것처럼 현실 정확하게 보게 해주는 거잖아요. 그러니까 지금 10명이 교회를 개척하면 9명이 실패하거든요. 이것은 교회 개척만이 아니라 모든 창업의 현실입니다. 창업 현실이에요. 한국에 1년에 그 병원이 2,000개가 없어지고 2,500개가 생긴단 말이죠. 똑같은 그러니까 그럴 경우에 정확한 현실을 볼 수 있도록 말해주고 거기서부터 어떻게 갈 수 있는가를 말해줄 수 있도록 하는 그런 거짓 환상이나 거짓 자아를 벗어날 수 있도록 도와주는 그런 역할을 하는 게 필요하고요. 그래서 직접 모든 것을 가르치지 말고 아까 우리 그 노 목사님께서 말씀하신 것처럼 함께 서주면서 스스로가 깨달을 수 있도록 그리고 스스로가 자기를 발견할 수 있으며 지금 어떻게 하나님 일하신가를 볼 수 있도록 도와주는 것 그리고 정확한 자기 자신과 현실을 볼 수 있도록 도와주는 것 이런 것들이 이제 영적 가이드에게서 중요하다고 생각하는 거죠. 그러니까 그냥 무조건 그 잘 될 거라고 얘기해 주지 말고요. 어떤 면이 잘 될지를 말할 뿐만 아니라 어떤 면은 해서는 안 되는지 절대로 안 되는지 말해 줄 필요가 있는 거죠. 네, 그런 것들인데 거기서 이제 많은 분들이 보면은 목회도 보면 잘하다가 무너지는 게 뭐냐면 결국은 성품에서 그 문제가 생겨서 오는 거잖아요. 그래서 밥 클린턴 교수가 말한 것처럼 하나님을 정말 기뻐하는 사역은 out of being 우리의 성품으로부터 나오는 사역이 가장 아름답다고 얘기했기 때문에 영성과 리더십의 균형을 잡아줄 필요가 있고요. 근데 이제 영성 지도는 개신교에서 안 해요. 캐톨릭에서만 하거든요. 때문에 우리 개신교에서는 새로운 컨셉이고요. 한국계 목회자들은 굉장히 성취지향적이에요. 그래서 계속 그렇게 하거든요. 그리고 그 가만두질 않은 신자들이죠. 계속 놀고. 한국에도 부목사님들 보면요. 일주일에 40집을 신방해야 돼요. 그리고는 지금 이렇게 얘기해요. 담임 목사님들이. 후배들이 인물이 없다. 그건 선배들이 정말 잘못한 거예요. 후배들이 하나님 앞에 머물 수 있도록 그리고 하나님 말씀에 머물 뿐만 아니라 학습할 수 있도록 도와주지 않았기 때문에 한국 교회가 이렇게 어려워지는 거예요. 1세대는 어떻게 갔는데 후배들은 진짜 어렵습니다.
왜 그러냐? 자기 부목사님들을 키우지 않아서 그렇습니다. 시간을 주지 않아서 그렇습니다. 하나님과 직접 만나고 그들 스스로 성장할 수 있는 그런 시간을 주지 않았기 때문에 나중에는 쓸모없게 돼요. 유슬레스해져 버린단 말이죠. 그러니까 그런 면에서 그 리더십에 대한 관심도 가져야 되지만 반드시 목회자가 너무 성취 지향적으로 가지 않도록 굉장히 노력을 하면서 킹덤, 하나님의 나라를 세워가는 그런 원리를 세워갈 필요가 있다고 보는 거죠. 네, 뭐 더 자세한 것들 제가 많이 연구해 왔는데요. 그 뭐 그렇게 그 제가 강의할 내용은 아니라고 생각이 돼요. 영적 지도에 관한 책 몇 권 나오는데 보통 영성훈련이라는 책들을 보면 거의 스피리추얼 가이드나 스피리추얼 디렉션이 나옵니다. 보시면 아는데 주로 키 핵심이 뭐냐면 정말 가이드는 성령님이시고 예수님이라는 거고요. 정말 훌륭한 지도자, 영적 가이드는 사람들을 자기에게로 이끌지 않고 예수님께로, 말씀에게로 인도하고 자기의 뜻을 순종하라고 하는 게 아니고 하나님의 뜻에 순종하도록 인도하는 영적 가이드가 가장 훌륭하다고 생각하는 거죠. 그러니까 담임 목사 말 안 들었기 때문에 너는 교회 떠나. 그건 정말 잘못된 거라는 거죠. 그것은요, 세상에 회사도 그렇게 안 합니다. 요즘은요. 회사도 그렇게 안 하는 교회 사고 있습니다. 이건 정말 잘못된 겁니다. 이건 크리스천 에틱으로 문제가 있는 겁니다. 교회가 정말 세상보다 떨어졌습니다. 왜? 교회가 그렇게 하면 안 되거든요. 이메일 한 통으로요, 그냥 파이어 시키는 말이죠. 그건 정말 해서는 안 되는 겁니다. 근데 한국 기독교가 이렇게 몰라하고 이 중 하나가 뭐냐면 크리스찬 정신으로 쉽게 가면 목회자를 대하지 않아서 그래요. 네, 그런 면에서 그런 일을 정말 하지 않도록 우리가 앞으로라도 하지 않도록 계속 경각심을 취하면 안 된다고 생각이 되죠. 정말입니다. 지금 너무 한국교회가 이런 일이 수덕이 많아요. 이민교회 가운데요. 그러니까 목사님 담임 목사 바뀌면 그 다음 부목사님 다 나가야 돼요. 난 그것도 이해가 안 되는 거예요. 왜 나가야 되는 거죠? 그러니까 그런 것은 제가 볼 때는 상당히 좀 고려해야 될 문제라고 생각해요. 저는 부목사님 때 그런 생각했는데요. 담임 목사한테도 여전히 똑같은 생각을 하는 거예요. 그건 정말 잘못된 법이다 생각하는 거죠. 네. 지금 탈버스 공부하고 있고요. 저기 토렌스의 교회 섬기고 있습니다. 방금 강 목사님 말씀하신 말씀에 많이 공감되고 있습니다. 이민교회 힘들다 그러고 또 이민교회에서 아까 닥터 신께서 말씀하신 부분, 목사님도 예를 드신 부분이 있는데 가는 목사님 설교 들을 때 제일 그 신자로서 마음에 그한 거는 설교 내용에서 그 다른 교회나 다른 목사님의 잘못된 부분들이 얘기되는 게 참 듣기가 그렇습니다. 근데 이제 한번 바람이 있으면 우리 목사님들이 좀 다 모여가지고 우리 지금 목사님들이죠. 아니면 공식적으로 우리 이민 목사님들이 같이 모여가지고 이런 문제를 같이 한번 그 고민하고 기도하고 우리가 같이 어떻게 돕고 할까? 이런 자리를 혹시 만들 수는 없을까요? 우리 그 목사님들 리더 되시는 우리 목사님들께서 다 말씀만 하시는데 그 일이 바르게 일어날 수 있는 어떤 행동이 연합적으로 총체적으로 잘 일어나지 않는 게 좀 그건 정말 고민스러운 얘기고요. 왜 지금 그런 질문을 하시는 거에 대한 아픔이냐면 지금 이제 엄청난 지금 한국 교회의 위기가 뭐냐면 그 교회 성장에 대해서 아주 무서운 공격을 했어요. 성장주의 무서운 공격하다 보니까 건강한 성장에 대한 열망을 사라져버린 거예요. 패배주의로 가버린 거죠. 성공은 나쁜 거다, 성장은 나쁜 거다라고 하는 무서운 공격을 받으니까 사라져버렸고요. 또 대부분의 교회가 사실 50명 이하이기 때문에 이 대부분의 교회는 서바이벌 하기 힘들어요. 때문에 이런 생각을 할 수 있는 여유가 없고요. 사실요. 또 목사님들이 이런 모임을 갖고 싶어 하더라도 모이질 않아요. 죄송하지만. 왜냐하면 그런 갈망이 사라져버렸어요. 언제부턴가. 이게 지금 우리가 가지고 있는 가장 큰 고민이죠. 저는 교회 개척하면 된다고 믿어요. 지금도 할 수 있다고 믿어요. 근데
지금은 그런 성장에 대한 갈망, 건전한 성장이죠. 제가 말씀드린 것은요. 건전한 성장에 대한 갈망이 점점 사라졌어요. 그래서 세미나도 안 될 뿐만 아니라 세미나에 모이도 않아요. 이걸 지금 함께 고민하고 정말 고민해야 될 대안이 없어요. 그리고 배우려는 열망이 없어요. 오늘 멘토십 얘기했지만 제가 한국에 나가면 100명을 만난다고 하면요. 돌아올 때 제가 제 이메일을 다 줘도 가운데 한 명도 연락하지 않아요. 이메일만 달라고 그러지 겨우 한 명 연락하지만 그것도 두세 번을 계속 가지 않아요. Anytime. 여러분 교회가 좀 크다고 목사가 바쁘지 않습니다. 안 바빠요. 목사님 바빠요? 지금 가야 됩니다. 아 그러니까 보세요. 이게 진짜 바쁜 목사 나쁜 목사라고 그래요. 근데 아까 말씀드린 대로 멘토를 정하는데 중요한 것이 모델이거든요. 배우고 싶어하는 사람. 내가 당신의 멘토가 되어줄게. 또 멘티가 멘토를 정하는 거죠. 그러니까 중요한 것이 뭐냐면 내가 모델이 되어지면 되는 거죠. 그럴 때 멘티가 세워지는 건데 제가 오렌지 카운티 교회협의회 회장하면서 정말 어려운 교회가 너무 많아요. 그래서 사명감을 가지고 정말 목사님들을 도와야 되겠다. 그래서 이렇게 좋은 목사님들 하여튼에 목회적인 사역에 참 나름대로 참 성공한 그런 목사님들을 모셔다가 뭐 물질로 돕는다는 건 한계잖아요. 그러니까 이런 좋은 강의도 듣고 같이 성장할 수 있는 기회를 만들어 보려고 그러면 안 모여요. 예. 근데 안 와도 되는 사람은 와. 진짜 안 배워도 되는 사람들이 다 모여 있고 진짜 뭐 수강료 이런 거 다 필요 없고 그냥 오시라고 식사까지 다 대접하고 여긴 돈 받으니까 좀 오는 건가. 그러니까 비싼 그 강의료를 내고도 배우려고 하는 그 열망이 있는 분들은 되는 거죠. 그러니까 사실은 아까도 말씀드렸지만 멘티의 자세는 배우려고 하는 자세거든요. 그럼 내가 교회를 하고 있다면 반드시 멘토를 정해야 되거든요. 나는 이런 모델 교회를 세우고 싶다. 그러면 그런 모델 교회를 하는 사람이 있어요. 그러면 그분한테 자꾸 배우려고 하면 그만큼 얻어지는 게 많거든요. 그래서 이제 아까도 강 목사님 그 멘토들 계속 가까이 하면서 어느 날 보니까 친구가 된 거예요. 저한테 한번 이세 목사님이 멘토가 되어달라고 나한테 그랬어요. 근데 제가 바빠가지고 만날 수가 없어요. 어느 날 서로 같이 강사가 돼 있더라고. 그래서 그 목사님 그래요. 목사님 만날 수는 없었지만 자기 사모님하고 다 해서 동부에서 우리 교회까지 와서 계속 지내는 거예요. 그래서 사실 어떤 면에서 보면 오늘 저한테 이제 이렇게 질문 가운데 이렇게 대형 교회를 목회하면서 멘토링이 가능할까요? 어떻게 멘토링을 하고 있습니까? 사실 시간을 투자해야 되는데 못합니다. 그러니까 어떻게 하냐면 저는 우리 여기 교역자 우리 부목사님들도 와 있지만은 우리 부목사님들이 30명이에요. 그러면은 실제적으로 우리 교역자들이 100명입니다. 제가 어떻게 멘토링을 하겠어요? 그러니까 저는 그냥 본이 되어주는 것이 멘토링이라고 생각하는 거예요. 매일 새벽 기도하고 야 목사님이 저렇게 바쁜데도 매일 새벽 기도하는구나. 매일 엎드려 있구나. 그리고 성경 읽는구나. 책을 읽고 그리고 계속해서 성도들을 사랑하고 저렇게 섬기고 나는 그냥 그거를 보여주는 것을 제가 그렇게 받았으니까요. 그래서 저하고 같이 지내는 동안에 우리 목사님들도 그냥 한 가지만이라도 그냥 좋은 거 하나 배워가지고 좋은 목사님 되면 참 좋겠다. 그러니까 실제적으로 멘토링을 하는 방법 가운데 자 책을 가지고 나눕시다. 자 이 책에서 뭐라고 얘기합니까? 이런 거 나누는 것도 참 좋아요. 근데 진짜 중요한 거는 남는 거는 삶입니다. 네.
아까 우리 벤신 목사님 말씀에 이렇게 좀 밥 좀 사주세요, 뭐 격려 좀 해주세요. 이게 실질적인 거거든요. 예. 그러니까 저는 생각할 때 본받을 만한 모델이 되어지는 것은 삶이다. 그렇다면은 아까 우리 저 목사님 우리 한번 이런 미팅을 좀 가져봤으면 좋겠다 그런 모임 그랬잖아요. 리드가 있는 분들이 사실은 그런 멘토를 정하고 그런 모임을 만들면 되는데 코딤이라고 한번 우리 이민 목회자 30, 40대 목사님들이 부목사님들 여기 와서 박사학위 받고 교회를 개척하거나 부목사인 분들의 모임이 있어요. 그 목사님들이 전국적인 모임인데 저를 찾아왔어요. 목사님 멘토가 돼주세요. 그래서 모임을 가졌는데 참 감사한 것은 어느 시점 한 10년이 지나니까 이분들이 다 담임 목사들이 됐어요. 그 다음에 우리는 사실 필요 없어요. 왜냐하면 아까 강 목사님도 말씀 친구가 된 거예요. 예. 그러니까 저는 생각할 때 평생 멘토가 나의 평생 멘토가 아니고 나도 또 그의 멘티가 될 수도 있는 거고 그렇기 때문에 서로의 멘토링은 주고받는 것이다. 그래서 이런 그 니드에 따라서 그 영향을 주고 또 좋은 도움을 받을 수 있으니까 어쨌든 이 모델이 되어지는 것이 참 중요하다 이렇게 생각합니다. 근데 아까 말씀. 기침을 계속 하고 계시는데 우리 노진준 목사님께 질문을 하나 드리도록 하겠습니다. 목사님께서는 말씀 중에 청년 사역을 많이 하신다고 그렇게 말씀을 하셨는데요. 혹시 다음 세대를 위한 이 청년들을 위해서 멘토링 사역을 하고 계시는지 궁금하고요. 혹시 하고 계신다면 이 청년들을 위해서 멘토링 사역을 어떻게 하고 계시는지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 청년들을 위해서 따로 하는 멘토링 사역은 저는 없고요. 사실 저는 그냥 전형적인 이민교회 목회자입니다. 그러니까 오히려 이민자들에 대한 관심이 더 많다고 볼 수 있겠고 하나님께서 그 기회를 열어주셔서 유학생들이나 아니면은 1.5세 청년들을 많이 만나고 같이 소통할 수 있는 그런 기회들이 많기는 했던 것 같아요. 그래서 그들과 같이 삶을 나누고 어찌 생각하면 지금 우리 청년들이 가지고 있는 그 불확실함, 두려움 그리고 그 지금 이 시대에 그들만이 가질 수 있는 그런 그 혼돈과 아픔들 이제 그런 것들을 조금 더 이해해주고 또 그래서 그것들을 좀 터치해줄 수 있는 것이 아마 제가 할 수 있는 그 일이 아니었을까 하는 생각을 좀 하게 됩니다. 그래서 지금 물론 LA 오고 난 다음에 이제 제가 청년들하고 여러 시간들을 많이 보냈기 때문에 LA에서 청년 사역에 관한 이야기들도 많이 있고 제안들도 많이 있기는 합니다만은 저는 아직까지는 그렇게 해서 감사합니다. 청년 사역이나 아니면 그 청년들을 위한 어떤 프로그램이나 혹은 어떤 활동을 좀 해야 되겠다는 그 생각보다 제가 좀 소극적일 수 있기는 하지만 그냥 청년들이 보고 볼 수 있는 청년들에게 관심을 가지고 청년들과 같이 호흡할 수 있는 그런 그 삶을 살 수 있으면 좋겠다는 생각을 제일 많이 하고요. 요즘에 제가 청년들을 만나면 가장 많이 하는 이야기 중에 하나는 미안하다는 말입니다. 저는 특별히 헌신된 우리 다음 제너레이션의 우리 기독 청년들에게 저는 계속 미안하다는 말을 많이 하고요. 그 이유는 아마 저까지 아닐까 싶은 생각이 드는데 우리 한국 기독교가 너무 많은 걸 누렸다고 생각합니다. 그래서 뭐 저도 누리고 있는 세대고 그렇게 나누기보다는 오히려 누리고 그리고 더 많은 힘을 보여주려고 했기 때문에 다음 청년 제너레이션에서 믿음을 지키며 사는 것은 결코 쉬운 일이 아닐 거다. 그리고
정말 그리스도인답게 산다는 것은 많은 희생과 고난을 요구할 거다라고 생각을 하고요. 또 그들에게 그것을 요구해야 되는 저의 입장에서는 그리스도의 복음과 주의 교회를 위해서 교회를 포기하지 말고 아무리 힘들어도 교회를 떠나지 말고 교회를 지켜야 된다고 그들에게 권하기 위해서는 저는 그들에게 미안하다고 말하지 않을 수 없을 것 같아요. 그래서 지금도 다음 제너레이션에 대해서는 굉장히 미안한 마음은 가지고 있습니다. 그 정도지. 혹시 또 질문이 남으셨나요? 질문하시고 싶은 분들 무슨 질문도 괜찮습니다. 예. 아까 그 죄송합니다. 집요하다고 그렇게 할 수 있는데요. 죄송합니다. 그 아까 제가 말씀드린 요지는 그 우리가 목사님들께서 성도님들 리딩하시고 멘토를 하실 때 이 방향으로 가야 된다고 꾸준하게 계속 이렇게 지도하십니다. 그리고 말씀하신 대로 그 모이라고 하면 잘 모이지 않고 목사님들이 같이 이렇게 한 방향으로 가야 되겠다. 우리 제일 멘토는 예수님입니다. 아까 우리 앞에 강의도 그랬고 지금 목사님들의 말씀도 멘토는 예수님인데 그 우리 목사님들이 예수님만 바라고 우리 이민교회 서든 캘리포니아 한국 교회 목사님들이 같이 모여서 그 우리 모두의 문제이지 않습니까? 다 문제점들은 목사님들 그 큰 교회 목사님들 작은 교회 목사님 다 이렇게 이구동성으로 말씀을 하시는데 그 우리의 멘토이신 예수님을 우리 어떻게 닮아가지? 우리 성도님들께는 많이 가르치시는데 목사님들도 같이 모이셔가지고 그 얼마 전에 우리 미국을 위한 우리 기도회 했습니다. 그 미국이 깨어나기 위해서 한국 교회가 기도하는 모습도 좋은데 우리 서든 캘리포니아에 있는 우리 한국 교회가 깨어나도록 우리 목사님들이 다 당연히 잘 안 오시죠. 그러니까 안 오시는 목사님들 오시게 하는 게 우리 목사님들의 리더하는 목사님들의 일이지 않나 싶습니다. 등 떠들어주고 밥 사주시는 것도 부목사님께도 해야 되지만 작은 교회 목사님들 잘 안 오시죠. 못 가죠. 그렇지만 오시게끔 하는 거죠. 섬겨가지고. 그러니까 한 분 얘기가 안 오죠. 두 분 얘기하고 세 분 얘기하고 올해 안 하면 내년에. 그래서 오시게 하는 거죠. 그래서 그런 어떤 무브먼트가 되도록끔 하는 모습을 우리 성도들이 보면 성도들이 따라갈 것 같아요. 기도하고 기도 안 하던 성도들이 기도하고 성경 안 보던 성도들이 성경 읽고 이럴 것 같아요. 우리 교회가 너무 개개교회가 너무 막 그러니까 개개교회가 성장하는 건 성장하는데 한국에는 교단이라는 게 있어서 교단으로서 또 이렇게 좀 통합되는 것도 있지만 우리 이민교는 교단도 또 이렇게 하다 보니까 개개교회가 되어져 버립니다. 그러니까 하다못해 그 LA 교단을 만들면 어떨까 싶습니다. LA가 전부 다 한 교단이죠, 뭐. 왜냐하면 이 동네, 이 문화에 사는 성도님들을 끌어야 되는 그 공동체에 있으니까. 그런 죄송합니다. 감사합니다. 이해하시죠? 목사님 그 열정은 다 전해 받으셨을 거라고 생각됩니다. 예정된 시간이 3시였는데 시간이 좀 남았어요. 그래서 제가 앞에 나가서 좀 정리를 하고 그리고 광고를 좀 드려야 될 것 같습니다. 예, 저희가 그 러셀 교수님 주제 강의를 들었을 때 제 마음속에 남는 건 딱 2가지였는데 하나는 모델 그리고 은사적인 제자 훈련이라는 말씀을 들었습니다. 모델이 돼야 된다는 얘기는 지금 우리 멘토링에 관한 토론하고도 계속 연관이 있는 것 같아요. 그런데 제 마음에 이런 생각이 들었습니다. 왜 이렇게 모델이 돼야 된다는 얘기가 많이 일어날까? 예, 모델이 돼야 된다는 이야기가 왜 다 공감대인데도 이런 이야기들이 많이 일어날 수밖에 없는가? 반증이 아닐까요? 모델이 없어요. 주변에. 예, 어쩌면 이 말을 하고 있는 저도 참 부끄럽습니다. 나는 모델이 되고 있는가? 모델이 돼야 한다고 하는 사람들은 과연 모델이 되고 있는가 하는 질문을 하고 있는 거죠. 그리고 또 하나 은사에 관한 공동체적 제자 훈련이 돼야 된다는 말이 정말로 우리가 모델이 되어야겠다는 한 사람들이 꼭 마음에 새겨야 될 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 그러니까 각자의 개인적인 성장에 대한 관심은 많은데 공동체로 함께 성장해야 되겠다는 생각은 별로 없는 거죠. 오히려 공동체를 이용해서
자기의 성장을 위해 이용하는 사람들은 많아도 공동체의 성장을 위해 자기를 희생하는 사람들은 별로 없는 것 같아요. 그래서 이 예수님의 정신이지만 다시 한번 새겨야 되지 않을까 하는 생각을 했고, 우리 현직 존경받는 그 목사님들이 같이 나오셔서 한 자리에 계셔 주셨다는 것만 해도 저희들에겐 굉장한 모델이 되셨고, 또 우리가 본받을 만한 사람들이 되셨다고 생각해서 우리 네 분에게 다시 한번 감사의 박수. Biola University offers a variety of biblically centered degree programs, ranging from business to ministry to the arts and sciences. Visit biola.edu to find out how Biola could make a difference in your life.